Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 3. In this lecture, we are going to discuss about the stem and modifications of stem. Stem is nothing but the ascending axis of the plant body. Already we know that the plant body, which is mainly divided into two parts, that is vegetative organ and reproductive organ. The all aerial parts of the plant body collectively known as a shoot system, and the main axis of this shoot system which is nothing but the stem, and this stem which is the ascending axis of the plant body, which grow above the soil surface, and the stem which is developed from the plumule of embryo during seed germination. जर आपण बघितलं स्टेम म्हणजे काय असणार आहे की हा स्टेम म्हणजे शूट सिस्टीमचा मेन ऍक्सिस जो असतो त्याला स्टेम म्हटलं जातं. म्हणजे एखादी प्लांट बॉडी आपण जेव्हा बघतो तर त्या प्लांट बॉडीचे जे एरियल पार्ट सॉइल सरफेसच्या वरचा जो सगळा प्लांट बॉडीचा पोर्शन आहे त्याला आपण शूट सिस्टीम म्हणतो, आणि त्या शूट सिस्टीम मधलं जे मेन ऍक्सिस आहे ते म्हणजे काय असणार, स्टेम आहे. And stem is the ascending axis of the plant body which grow above the soil surface, and this stem which is developed from the plumule of embryo during seed germination. म्हणजे जेव्हा सीड जर्मिनेट होणार आहे आफ्टर द सोईंग ऑफ सीड, म्हणजे बिया जमिनीमध्ये पेरल्यानंतर प्रत्येक सीड मध्ये जो एम्ब्रियो असतो त्या एम्ब्रियो मध्ये दोन पार्ट्स असतात, रेडिकल आणि प्ल्युम्यूल. रेडिकल पासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होते आणि प्ल्युम्यूल पासून शूट सिस्टीम डेव्हलप होते. म्हणून आपण काय म्हणतोय तर स्टेम इज डेव्हलप फ्रॉम द प्ल्युम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. Then this stem is differentiated into nodes and internodes. जर आपण बघितलं स्टेमचं स्ट्रक्चर बघितलं तर याच्यावरती स्पेसिफिक रिजन वरती आपल्याला काय दिसतील, असे नोड्स अँड इंटरनोड्स दिसणार. इथे एक नोडल रिजन आहे, इथे एक नोडल रिजन आहे, मीन्स हे दोन नोडल रिजन झाले, आणि या दोन नोडच्या मध्ये जो स्पेस असतो त्याला आपण इंटरनोड म्हणतो. मीन्स स्टेम इज डिफरन्शिएटेड इनटू नोड्स अँड इंटरनोड्स. Then at the nodal region it bears the similar and dissimilar organs. म्हणजे या नोडल रिजनला त्याच्यापासून सिमिलर अँड डिसिमिलर ऑर्गन्स डेव्हलप होतील. द सिमिलर ऑर्गन्स विच आर नथिंग बट द ब्रांचेस. सिमिलर ऑर्गन म्हणजे काय असणार आहेत, नवीन ब्रांचेस डेव्हलप होतील. अँड डिसिमिलर ऑर्गन्स लाईक द लिव्स, फ्लावर्स, फ्रुट्स, these are the dissimilar organs which are developed from the nodal region. At the nodal region these leaves are present, and in the axial region of these leaves there is a presence of the axillary bud. जर आपण बघितलं हे जे काही लिव्स आहेत या लिव्हच्या एक्झाईल रिजन मध्ये, आता एक्झाईल रिजन म्हणजे काय तर हे स्टेम आहे, हे लीफ आहे. या स्टेम आणि लीफच्या मध्ये जो अँगल फॉर्म होतो त्या अँगलला आपण एक्झाईल रिजन म्हणतो, and in that exile region there is a presence of a bud, and this bud which is nothing but the axillary bud, and at the tip portion there is a presence of a apical bud. Means the stem also develop axillary and apical bud. Then the stem which is positively phototrophic and negatively geotrophic, negatively hydrotrophic. म्हणजे स्टेम जे असणार आहे ते सनलाइटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं म्हणून त्याला आपण पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉफिक म्हणतोय, अँड इट इज ए निगेटिव्हली जिओट्रॉफिक, कारण ते सॉइल सरफेसच्या वरती त्याची ग्रोथ होणार आहे त्यामुळे त्याला आपण निगेटिव्हली जिओट्रॉफिक, निगेटिव्हली hydrotrophic method. Then this stem which is green in color when it is young, the young stem which is green in color, and it perform the function of photosynthesis. So these are the different characteristics of the stem. Stem is the ascending axis of the plant body which is developed from the plumule of embryo.
इट इज डिफरन्शिएटेड इंटू नोड्स अँड इंटरनोड्स. याच्यामध्ये नोड्स आहे, 2 नोड मध्ये इंटरनोड प्रेझेंट असणार. Then it bears similar and dissimilar organ. Similar organs like branches and dissimilar organs like leaves and flowers. Then the stem is green in color when it is young. Then it is positively phototrophic, negatively geotrophic and negatively hydrotrophic. Then on these stems there is a development of the buds. Then what is the meaning of bud? What is the definition of this bud? Bud is a compact shoot consisting condensed stem overlapped by young immature leaves. म्हणजे बर्ड म्हणजे काय असणार आहे? कॉम्पॅक्ट शूट आहे आणि त्या कॉम्पॅक्ट शूट मध्ये कंडेन्स स्टेम असणार की जे कंडेन्स स्टेम हे कशाने ओव्हरलॅप झालेलं आहे? This condensed stem overlapped by young immature leaves and this is called as a bud. Then depending upon their function there are 2 main types of the bud and these are nothing but the vegetative bud and the floral bud. Vegetative buds means from these buds there is a development of the vegetative organs. Vegetative organ develop होणार means new branches develop होतील and these buds are known as a vegetative bud or the leaf bud. If you observe the vertical section of the cabbage then we observe the leaf bud and the cabbage is the example of the largest terminal bud. Then depending upon their position these vegetative buds are again divided into different types. That is first one which is nothing but the apical bud. When the bud is present at the apex or the tip portion of the stem then this bud which is known as a apical bud. म्हणजे समजा ही बड जी असणार आहे ती स्टेमच्या टिप पोर्शनला अपेक्सला प्रेझेंट असेल तर त्या बडला आपण अपायकल बड म्हणतो. When the bud is present in the axillary region then it is known as axillary bud. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे एक्झाइल रिजन म्हणजे काय तर हे लीफ आहे, स्टेम आहे. या स्टेम आणि लीफच्या मध्ये जो अँगल फॉर्म होतो त्या अँगलला पण एक्झाइल रिजन म्हणतो आणि त्या एक्झाइल रिजन मध्ये जेव्हा बर्ड प्रेझेंट असते देन दिस बर्ड विच इज नोन ॲज ॲक्झिलरी बर्ड. देन ॲसेसरी बर्ड. ॲसेसरी बर्ड म्हणजे काय असणार आहे? द बर्ड्स विच आर प्रेझेंट either side of the axillary bud or above this axillary bud then these birds are known as accessory bud. म्हणजे accessory bud ह्या एक्झॅक्ट एक्झाइल रिजनला असणार नाही तर एक्झिलरी बर्डच्या कोणत्याही साइडला इधर साइडला असतील किंवा त्या एक्झिलरी बर्डच्या वरती असतील त्या बर्ड्सना आपण accessory बर्ड म्हणतो. देन द adventitious bird. Adventitious birds which are not present at the nodal region except the nodal region they present any part of the stem means specially these adventitious birds are present on the root and the leaves. म्हणजे अशा काही बर्ड्स आहेत की ज्या लीव्स वरती प्रेझेंट असतील किंवा रूट वरती पण प्रेझेंट असतात त्यांना आपण ऍडव्हान्टेशियस बर्ड म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल लीव्स वरती म्हणजे जर आपण ब्रायोफायलमचं लीफ बघितलं तर त्या ब्रायोफायलमच्या लीफ वरती आपल्याला त्याचे जे काही नॉचेस असणार लीफच्या मार्जिनचे जे काही नॉच्ड मार्जिन असते त्या नॉच मध्ये या खाचेमध्ये जी बर्ड प्रेझेंट असते त्या बर्डला आपण ऍडव्हान्टेशियस बर्ड म्हणतो. So these are the different types of the birds, different types of the vegetative birds depending upon their position. Then floral bird. When the bird is developed into flower, then this type of the bird which is known as a floral bird. त्याला आपण floral bird म्हणतो. Then the next type, functions of the stem. There are different functions of the stem, means specially the stem perform the two main functions.
that is develop and support the similar and dissimilar organs. म्हणजे स्टेमचं मेन फंक्शन काय आहे? डेव्हलपमेंट ऑफ दी सिमिलर अँड डिसिमिलर ऑर्गन्स. इट बियर्स द सिमिलर अँड डिसिमिलर ऑर्गन्स like the branches, leaves, flowers, fruits, and support these similar and dissimilar organs. Then the next function is conduction of water, mineral and food material. Means conduction of water and mineral from roots to all aerial parts of the plant body. म्हणजे जे काही मुळांनी शोषून घेतलेले, रूट्सनी ऍब्सॉर्ब केलेलं वॉटर अँड मिनरल आहे ते प्लांटच्या सगळ्या एरियल पार्ट्सना सप्लाय करण्याचं, कंडक्शन करण्याचं काम हे स्टेम करतं विथ द हेल्प ऑफ झायलेम. अँड कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी फ्रॉम द लिव्स. लिव्सनी तयार केलेलं जे फूड मटेरियल असेल, दिस फूड मटेरियल विच इज कंडक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द plant body with the help of phloem. So these are the two main functions of the stem. Along with these two main functions, stem also perform the different functions, and these are nothing but the storage of the food material, then also protection, then photosynthesis, then help for the climbing purpose, then also the stem perform the function of the vegetative propagation, perennation. So these are the different functions which are performed by the stem, and to perform these various functions there are different modifications are observed in the stem. And when we observe the modification of stem, the modification of the stem which are broadly divided into three types, that is underground modification, subaerial modification and aerial modifications of stem. In this lecture we are going to study about the underground modifications of stem. So first, what is the definition of modification of stem? तर ऑलरेडी आपल्याला माहित झालंय की स्टेमचं स्ट्रक्चर कसं असेल. When the stem can change its normal form and structure to adjust the surrounding environmental condition or to perform a specific function, then it is known as a modification of stem. जे नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे स्टेम हा कसा आहे, एरियल पार्ट आहे विच डेव्हलप अबाव द सॉइल सरफेस, असेंडिंग ऍक्सिस आहे. पण ह्या नॉर्मल स्टेमच्या स्ट्रक्चर मध्ये, फॉर्म मध्ये जेव्हा चेंज होणार आहे, आणि हा चेंज कशासाठी होणार आहे, टू ऍडजस्ट द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. म्हणजे सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला ऍडजस्ट करून त्या हॅबिटॅट मध्ये त्याला सर्व्हाइव्ह व्हायचं आहे किंवा एखादं फंक्शन परफॉर्म करायचं आहे, ऍट दॅट टाइम द स्टेम कॅन चेंज इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर अँड फॉर्म, अँड दिस इज कॉल्ड एज ए मॉडिफिकेशन. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. In this underground modification, the stem is present below the soil surface. Stem हे कुठं प्रेझेंट आहे, तर सॉइल सरफेसच्या खाली, म्हणजे सॉइल मध्ये ते प्रेझेंट असणार. And this stem which shows or its growth and development takes place in the soil, and here the stem perform the different function, that is storage of the food material, then perennation and vegetative propagation. म्हणजे अंडरग्राउंड स्टेम जे असणार ते तीन टाइपचे फंक्शन परफॉर्म करतं. एक तर स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल करणार, अँड ड्यू टू विच द स्टेम विच बिकम थिक अँड ट्युबरस होईल ते स्टेम, as well as perennation means this is the ability of the some plants in which these underground stems are developed, and due to development of this underground stem, this plant which can survive from one season to other season, means this plant which having the ability to survive in unfavorable condition, and to survive in that unfavorable condition, in that rhizome, tuber, bulb, there is a storage of the food material. म्हणजे पेरिनेशन म्हणजे काय, तर हे जे काही आपण जिंजर बघितलं किंवा बल्ब आपण रायझोमचे एक्झाम्पल बघितलं, तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, हे जे काही अंडरग्राउंड स्टेम आहे ते अंडरग्राउंड स्टेम अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये पण आहे तसं जमिनीमध्ये राहणार आहे, आणि त्या
ते तिथं सर्वाइव्ह होण्यासाठी त्याच्यामध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं होतं. म्हणजे अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये पण त्याला सर्वाइव्ह होण्याची त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे. as well as this underground stem which perform the function of vegetative propagation. म्हणजेच या अंडरग्राउंड स्टेम पासून आपण नवीन प्लांट डेव्हलप करू शकतो. मीन्स इट ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द vegetative propagation. There are different modification, there are different underground modifications, and these are nothing but the rhizome, then the stem tuber, bulb, and core. So first we discuss that is the rhizome. Rhizome is one of the underground modification of stem and which is dorsoventrally thick solven and it grow horizontally below the soil surface. म्हणजे हे जे काही रायझोम आहे ते रायझोम कशाचं मॉडिफिकेशन आहे? अंडरग्राउंड स्टेमचं मॉडिफिकेशन आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल? The stem which become thick and tuberous and it grow below the soil surface horizontally. Horizontally त्याची growth होणार आहे. Then this rhizome which shows the nodes and internodes means it is differentiated into nodes and internodes. जर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये हे जे मार्किंग दिसतात आपल्याला हे काय आहेत त्याचे? तर त्याचा नोडल रिजन आहे. These are the nodes. And in between these two nodes there is a space and this space which is nothing but the internode. Means it is differentiated into nodes and internodes. At the nodal region scaly leaf is present. म्हणजे हे जे काही नोडल रिजन असणार आहे त्या प्रत्येक नोडल रिजनच्या तिथं स्केली लीव्स प्रेझेंट असणार. प्रत्येक नोडल रिजनच्या तिथं एक स्केल leaf present असेल and in the axial region of the scaly leaf there is a presence of axillary bud. या स्केली लीफच्या axial region मध्ये axillary bud present असणार as well as at the tip or the apical portion of this rhizome apical buds are present. तिथे काय प्रेझेंट असणार आहे? apical bud पण प्रेझेंट असते. Then whenever there is a favorable condition, जेव्हा तिथं favorable condition असेल, at that favorable condition from this apical bud there is a development of the aerial shoot. जेव्हा favorable condition असेल तेव्हा त्या favorable conditionला काय होणार आहे? तर ह्या apical bud पासून aerial shoot develop होते and whenever there is an unfavorable condition means favorable condition is completed at the end of this favorable condition this aerial shoot which is degenerate. Aerial shoot काय होतं? Degenerate होणार आहे. Then this rhizome which is differentiated into nodes and internodes at the nodal region axillary buds present असतील आणि बेसल रिजन जो असणार आहे याचा तिथून ऍडव्हान्टेशियस रूट्स काय होणार आहेत? डेव्हलप होतील. देन इफ द ग्रोथ ऑफ रायझोम इज टेक्स प्लेस with the help of these lateral buds means if the growth of rhizome which is takes place by the lateral buds then this rhizome is known as a sympodial rhizome. म्हणजे समजा या रायझोमची ग्रोथ ही कशी झालेली आहे? which can be takes place from the lateral buds. ज्या काही lateral buds आहेत त्या lateral bud पासून जर रायझोमची ग्रोथ झाली तर त्या रायझोमला आपण सिम्पोडियल रायझोम म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल दॅट इज जिंजर, टर्मरिक अँड कॅना. जिंजर दॅट इज सायंटिफिक नेम आहे त्याचं जिंजिबर ऑफिसिनॅली. देन टर्मरिक दॅट इज कुर्कुमा डोमॅस्टिका अँड थर्ड एक्झाम्पल आहे त्याचं कॅना म्हणजेच कर्दळ. तर म्हणजेच आपल्याला जिंजर आलं असेल किंवा जे हळद आहे याच्यामध्ये आपल्याला हे सिम्पोडियल रायझोम पाहायला मिळतं. देन मोनोपोडियल रायझोम मीन्स इफ द ग्रोथ ऑफ रायझोम इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द अपायकल बड. म्हणजे जी काय रायझोमची ग्रोथ होणार आहे ती रायझोमची ग्रोथ ही अपायकल बड पासून होईल तर त्या रायझोमला आपण मोनोपोडियल रायझोम म्हणणार.
and this type of the rhizome which is observed in lotus and टेरिस. हे रायझोम, मोनोपोडियल रायझोम आपल्याला लोटस मध्ये पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर टेरिस इज वन ऑफ द टेरिडोफाइटिक प्लांट. सो this is all about the rhizome, and already we know that the rhizome perform the three functions, that is the storage of the food material, perennation and vegetative propagation. Then the next underground modification आहे, that is a stem tuber. Stem tuber, example of this stem tuber which is nothing but the Solanum tuberosum. त्यालाच आपण पोटॅटो म्हणतो की बटाट्यामध्ये जे पोटॅटोज आहेत, these are the examples of the stem tuber. Stem tuber is also one of the underground modification, and these are developed from the lower branches, lower underground branches, means some lower branches of the stem, they are penetrate into the soil. म्हणजे जे काही प्लांट आहे त्या प्लांटच्या ज्या काही लोअर ब्रांचेस असतील त्या लोअर ब्रांचेस ह्या काय होतील तर त्या सॉइल मध्ये पेनिट्रेट होणार आहेत. अँड टिप पोर्शन ऑफ दीज ब्रांचेस विच बिकम सॉल्वन टू फॉर्म ए ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, अँड दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम ट्यूबर. The stem tuber, and there is a storage of the food material in the form of starch. Starchच्या फॉर्म मध्ये याच्यामध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं. They are mostly oval or spherical in shape. Then when we observe the structure of these stem tuber which having nodes and internodes, याच्यामध्ये nodes and internodes आहेत. At the nodal region, म्हणजे हे जे आपल्याला दिसतात हे काय आहेत, नोडल रिजन असणार. And at the nodal region, there is a presence of scale leaf, and in the axil of scale leaf, axillary bud is present and hold this structure which is known as eye of stem tuber. म्हणजे जेव्हा आपण बटाटा बघतो त्याच्यावरती आपल्याला नंबर ऑफ असे मार्किंग दिसतात, आणि त्या मार्किंगच्या तिथं एक छोटस आपल्याला स्केल लीफ पाहायला मिळेल. अगदी थिन पेपरी असं स्केल लीफ पाहायला मिळतं, आणि त्या लीफच्या एक्झाईल मध्ये ऍक्झिलरी बड प्रेझेंट असते, आणि या सगळ्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, आय ऑफ स्टेम ट्यूबर. देन whenever there is a favorable condition from this axillary bud or this axillary bud which protrude to form there is a sprouting of the potato tuber. Potato tuber म्हणजे ह्या बर्डचं काय होईल, स्प्राउटिंग होईल, and we observe the sprouting of the bud. Then on this potato tuber or the stem tuber there is a no development of the adventitious root. बटाट्यांवरती तुम्हाला कुठेही बटाट्यावर तुम्हाला ऍडव्हान्टेशियस रूट पाहायला मिळत नाही. मीन्स देर इज नो डेव्हलपमेंट ऑफ ऍडव्हान्टेशियस रूट्स ऑन दीज स्टेम ट्यूबर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम ट्यूबर. त्याचं एक्झाम्पल आहे सोलॅनम ट्युबरोसम. अँड इन दिस सोलॅनम ट्युबरोसम द फूड मटेरियल विच इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. देन नेक्स्ट आहे द बल्ब. तर बल्ब मध्ये जर आपण बघितलं, बल्ब इज ऑल्सो वन ऑफ द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इन दिस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, द स्टेम विच इज हायली कंडेन्स अँड डिस्क लाईक स्ट्रक्चर. म्हणजे मोस्टली आपल्याला हे बल्ब जे असणार आहे ते कशामध्ये पाहायला मिळेल, अनियन अँड गार्लिक, म्हणजे कांदा आणि लसूण हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशनचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजेच बल्ब टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन अनियन अँड गार्लिक. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये या अनियन मध्ये आपल्याला एक काय पाहायला मिळतं, तर तिथं एक आपल्याला डिस्क लाईक असा स्लाइटली येलोइश कलरचं एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. आणि ते म्हणजे काय असणार आहे, तर ते स्टेम आहे की जे काय झालेलं हायली कंडेन्स आहे, डिस्क लाईक स्ट्रक्चर आहे. अँड ऑन दिस स्टेम नंबर ऑफ नोड्स अँड इंटरनोड्स आर प्रेझेंट. कॉम्पॅक्टली अरेंज असे नोड्स अँड इंटरनोड्स प्रेझेंट आहे. अँड दिस डिस्क लाईक स्टेम विच इज स्लाइटली
oval, and at the apical region or the apex of this stem there is presence of apical bud. त्याच्या अपेक्सला apical bud present असते, and this apical bud which is surrounded by number of scaly leaves. Number of scaly leaves present असणार. And these scaly leaves which become thick and fleshy due to storage of the food material. म्हणजे ह्या ज्या काही या अपायकल बड आहे, या अपायकल बडच्या सभोवताली सगळ्या स्केली लिव्स असणार आहेत, स्केली लिव्स प्रेझेंट असतील, आणि ते स्केली लिव्स काय करतील, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, फूड मटेरियलचं स्टोरेज झाल्यामुळे या स्केली लिव्स ह्या थिक अँड फ्लेशी होणार आहेत, अँड दे सराउंड दिस अपायकल बड. या अपायकल बडला ते काय करणार आहेत, सराउंडेड दिस अपायकल बड, अँड इन दिस वे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. The outermost, the scaly leaf which is thin and papery. सगळ्यात बाहेरची scaly leaf जी असते ती कशी असते, thin आणि papery असते, and their function which is nothing but the protection. त्याचं फंक्शन काय, प्रोटेक्शन. Then from the basal region of these stem there is a development of adventitious roots. काय डेव्हलप होतात तिथं, adventitious roots develop होतात. Then depending upon the arrangement of these thick fleshy leaves, there are two types of the bulb, that is tunicated bulb and scaly bulb. Tunicated bulb which is observed in onion. Onion मध्ये आपण काय बघू शकतो, tunicated bulb means all these fleshy leaves which are arranged in concentric manner. सगळ्या ज्या काही फ्लेशी लीव्स असणार आहेत, मध्ये सेंटरला अपायकल बड प्रेझेंट असेल, आणि या अपायकल बडच्या सभोवताली या सगळ्या फ्लेशी लीव्ह जे असणार आहेत त्या कॉन्सेंट्रिक मॅनर मध्ये अरेंज होतात, अँड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ऑब्झर्व्ड इन ट्युनिकेटेड बल्ब. देन द स्केली बल्ब. आता स्केली बल्ब मध्ये जर आपण बघितलं, स्केली बल्ब विच इज ऑब्झर्व्ड इन गार्लिक, म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण लसूण म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला स्ट्रक्चर जे दिसणार आहे त्या स्ट्रक्चर मध्ये असे नंबर ऑफ हे जे काही थिक फ्लेशी ज्या लिव्स असणार आहेत, द मार्जिन ऑफ दीज फ्लेशी लिव्स विच partially overlap the margin of other fleshy leaf. एका फ्लेशी लीफची मार्जिन ही दुसऱ्या फ्लेशी लीफला काय करणार आहे, पार्शली ओव्हरलॅप करेल, अँड देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज ए स्केली बल्ब. त्याला स्केली बल्ब आपण म्हणतो, अँड दिस स्केली बल्ब विच इज ऑब्झर्व्ड इन द गार्लिक. गार्लिक मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळेल. It also performs the function of storage of the food material and vegetative propagation. The next modification आहे that is corm. Corm is also one of the underground modification of stem. In this underground modification of stem, we observed that this corm which is a short, stout and vertical one, and this corm which also shows the nodes and internodes. याच्यामध्ये पण आपल्याला नोड्स इंटरनोड्स पाहायला मिळतील. ऍट द नोडल रिजन, हे जे काही नोडल रिजन आहेत, ऍट द नोडल रिजन स्केल लीफ इज प्रेझेंट. इन द एक्झाइल ऑफ स्केल लीफ axillary bud is present, and from this axillary bud there is a development of aerial shoot. Aerial shoot पण त्याच्यापासून डेव्हलप होते. Then as well as from these birds, हे जे काही बर्ड्स असणार आहेत त्या बर्ड्स पासून there is a development of the new baby corm त्याच्यापासून डेव्हलप होतात, or there is a development of these new corm त्याच्यावरती डेव्हलप होते. Then basal region पासून जर आपण बघितलं, there is a development of these adventitious roots. Adventitious roots डेव्हलप होते. Means corm which is present, it is the one of the underground modification of stem, and it grow vertically below the soil surface. So it is also known as a vertical rhizome. जसं
रायझोम मध्ये आपण बघितलं हॉरिझॉन्टली त्याची ग्रोथ होणार आहे, हे पण रायझोमच आहे, पण या रायझोमची ग्रोथ ही व्हर्टिकल होईल. देन इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू नोड्स अँड इंटरनोड्स. हे नोडल रिजन आहेत, या नोडल रिजन मधला जो स्पेस आहे तो इंटरनोड आहे. प्रत्येक नोडल रिजनला काय असणार आहे, स्केल लिप प्रेझेंट असेल, स्केल लिपच्या एक्झाइल मध्ये ॲक्झिलरी बर्ड प्रेझेंट असणार, अँड दिस ॲक्झिलरी बर्ड विच डेव्हलप इनटू द न्यू दॅट इज द कॉर्म. नवीन कॉर्म त्याच्यापासून डेव्हलप होते. देन ऑन दिस कॉर्म देर इज ऑल्सो डेव्हलपमेंट ऑफ adventitious root. The main function of this corm, which is nothing but the storage of the food material, vegetative propagation and perennation. So these are the functions of this corm. Then what are the examples of this corm? Corm which is observed in Colocasia and Amorphophallus. Amorphophallus आणि कलोकेशिया. कलोकेशिया म्हणजे आळू, आळू मध्ये आपण बघू शकतो. त्याचबरोबर जे अमॉर्फोफॅलस आहे, अमॉर्फोफॅलस म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण सुरण म्हणतो. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द कॉर्म दॅट इज कलोकेशिया अँड अमॉर्फोफॅलस. सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. या पॉइंट वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला तो, बऱ्याच वेळेला आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाईल, which one of the following underground modification of stem which do not bear adventitious roots. तर त्याचा एक्झाम्पल असणार स्टेम ट्यूबर, किंवा ट्युनिकेटेड बल्बचे एक्झाम्पल विचारलं जाईल आपल्याला, स्केली बल्बचे एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं, किंवा सिम्पोडियल रायझोम, मोनोपोडियल रायझोम. जे डॅश डॅश इज द एक्झाम्पल ऑफ अ मोनोपोडियल रायझोम, आणि ऑप्शन मध्ये आपल्याला 4 एक्झाम्पल दिले जातील. किंवा याचे जे फंक्शन आहेत त्या फंक्शन्स वरती पण 1 मार्काचा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा थेरीला डिस्क्राईब एनी 2 अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला ब्रॉड क्वेश्चन 3 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सुरुवातीचा जो पार्ट आपण बघितला होता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, या कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम वरती एखादा एमसीक्यू किंवा आन्सर इन 1 सेंटेन्स किंवा गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर बर्ड्सचा जो पॉइंट आहे, दिस द टाइप्स ऑफ बर्ड्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एमसीक्यू इन नीट एक्झाम. नीट एक्झाम साठी तो इम्पॉर्टंट आहे. So this is all about the underground modification of stem. Thank you very much.